Ethio-Hahu tutorials. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች ዛሬ የምናየው ከባለፈው ክላሳችን የቀጠለውን Coulomb's law እንመለከታለን ማለት ነው። Coulomb's law states that the magnitude of the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the scale of the separation between the charges. በሁለት ቻርጆች መካከል ያለ ፎርስ ማግኒቲዩድ ስትሪንግዙ ከሁለቱ ቻርጆች ማግኒቲዩድ ከሁለቱ ቻርጆች ፕሮዳክት ጋር ፕሮፖርሽናል ነው and inversely proportional to the scale of the separation ማለት ሰፓሬሽኑ ሲጨምር ፎርሱ ይቀንሳል ሰፓሬሽኑ ሲቀንስ ደግሞ ፎርሱ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄንን ፕሮፖርሽናሊቲ ወደ ኢኳል ሳይን ለመቀየር በሆነ ኮንስታንት እናባዛዋለን። ስለዚህ magnitude of the force በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለ magnitude of force electrostatic force is equal to k times q magnitude of q1 q2 divided by r square. ይሄ ማለት k ማለት ምንድነው 1/4 pi epsilon naught that is equal to 9 times 10 to the power of 9 newton meter square per coulomb square electrostatic constant የምንለው ነው። where epsilon naught ማለት ደግሞ 8.85 times 10 to the power of -12 farad per meter which is permittivity of free space ማለት ነው። permittivity of free space ካፓሲተር ለምናምን ስንገባ እናያለን ማለት ነው። permittivity ምንድነው የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለ ፎርስ ስትሪንግስ ኦር ማግኒቲዩድ በዚህ a times q1 q2 እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ማግኒቲዩድ ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ q1 q2 ለምሳሌ q1 እና q2 ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላሉ። አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። but the strings or the magnitude of the forces the force between q1 and q2 ማለት k times magnitude of q1 q2 divided by r square ማለት ነው። ይሄ ስትሪንግዝ ነው። ይሄንን ካየን በአጠቃላይ ለምሳሌ ይሄን አብሶሉት ቫልዩ ካልተጠቀማችሁ አብሶሉት ቫልዩ ባትጠቀሙና force is equal to k times q1 q2 divided by r square if ፖዚቲቭ ከመጣ ፎርሱ ምንድነው ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው። ፎርሱ ደግሞ ኔጌቲቭ ከመጣ ፎርሱ ምንድነው አትራክቲቭ ፎርስ ነው። ምን ማለት ነው if q1 is equal to say plus 4 micro coulomb ቢሆንና q2 ደግሞ is equal to -3 micro coulomb ቢሆን magnitude of force is equal to k times q1 q2 divided by r square ብታረጉ k 9 times 10 to the power of 9 ነው times q1 ስንት ነው 4 times 10 to the power of -6 ነው times q2 ደግሞ ስንት ነው -3 times 10 to the power of -6 ነው divided by r square r ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለው ለምሳሌ 1 ሜትር ቢሆን or 2 ሜትርስ ቢሆን ስኩዌር ስለሚሆን 4 ይሆናል ማለት ነው። በአራት ይጠፋልኛል 3 በ9 27 ኔጌቲቭ 27 times 10 to the power of -6 times 10 to the power of -6 ማለት 10 to the power of -12 ይሆናል times 10 to the power of 9 ማለት ኤክስፖኔንሻል ህግ ላይ ኤክስፖነንቶቹ ይደመራሉ። ስለዚህ ከላይ ኔጌቲቭ 12 አለኝ በዚህ በኩል ደግሞ 9 አለኝ። ስለዚህ ስንት ይሆናል -3 ይሆናል። ይሄ ማለት ነው -2.7 times 10 to the power of -2 ይሆናል ማለት ነው። this is ኒውተን። እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው ፎርሱ አትራክቲቭ ፎርስ መሆኑን ነው። because ለምንድነው ኔጌቲቭ ስለመጣ ማለት ነው። q1 ፖዚቲቭ ነው q2 ኔጌቲቭ ነው። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አትራክት ስለሚደራረጉ ኔጌቲቭ ከመጣ ፎርሱ ምንድነው አትራክቲቭ ፎርስ ነው። ፎርሱ ግን ለምሳሌ ይሄን ፖዚቲቭ ከመጣ ይሄ ፕሮዳክት ፖዚቲቭ ከመጣ ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ቢሆን ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ እንመጣበታለን ማለት ነው። አሁን given two charges q1 and q2 ሁለት ቻርጆች ቢሰጡ separated by a distance r በሆነ r distance separate ቢደረጉ there are conditions by which the force can be either attractive or repulsive. If q1 and q2 are like charge ከሆኑና ማለት ነው like charges ከሆኑና if the separation between them is r the force between them is repulsive. like charge ከሆኑ ፎርሱ ምንድነው repulsive force ይገፋፋሉ። ለምሳሌ ፖዚቲቭ ብንወስድ በሁለቱ ቻርጆች መካከል ምንድነው repulsive force ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ብንወስድ ለምሳሌ በሁለቱ መካከል ያለው ፎርስ ምንድነው የሚሆነው repulsive ነው የሚሆነው። አንድ ነገር ማስታወስ ያለብን q1 እዚህ ጋር ነው ያለው q2 ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው። እኛ የምንፈልገው q2 ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ ከሆነ
point of interestችን we are interested to find የኛ ፍላጎት ምንድነው q2 ላይ ምን ያህል ፎርስ ኤግዘርት ይደረጋል በማን በq1 ስለዚህ እዛች ፖይንት ላይ ተነስተን ከዛች ፖይንት ተነስተን either radially outward or radially inward ነው የምናደርገው along the line joining the two charges ሁለቱን ቻርጆች የሚያገናኝልኝ ላይን አለ በዚህ ላይን ላይ መሰረት አድርጌ ከዛ ፖይንት ተነስቼ ወይ in the direction of the line ወይም ደግሞ ወደዚህ አቅጣጫ ማለት ነው outward ወይም ደግሞ inward አደርጋለሁ አሁን መገፋፋት ስለሆነ የሚገፋፉበት ፎርስ ስለሆነ ወደዚህ ነው የሚሆነው ይሄ ምንድነው ለዚህ ፖይንት ለq2 this point of interest source ፖይንታችን ይሄ ነው this is the point of interest and this is the source point በሶርስ ፖይንቱ እና በፖይንት ኦፍ ኢንተረስት መካከል ያለው ዲስታንስ r ነው ስለዚህ ከፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ተነስተን outward ነው የምናስቀምጠው this is f1 ማለት force exerted by charge 1 on charge 2 ማለት ነው this is force exerted by q1 on q2 ማለት ነው q1 ላይ ደግሞ ኤግዛክት የሚደረገውን ፎርስ ስንፈልግ ደግሞ q2ችን ምንድነው ሶርስ ፖይንት ነው q1ችን ደግሞ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ነው ስለዚህ q1 ያለችበት ፖይንት ጋር ተነስተን እዚህ ጋር ሆነን ወይ ወደዚህ ነው የሚሆነው የሚገፋፋ ከሆነ እቺ ፖይንት እዚህ ጋር መታ ነው የምትገፋታለህ ከዚህ ፖይንት ነው የምትገፋት ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ተነሳ ወደዚህ ነው የምትገፋ ወይ ደግሞ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ የምትጎተተው ስለዚህ ሪፐርሲቭ ስለሆነ ላይክ ቻርጅ ስለሆኑ ከዚህ ጋር ተነስቶ ፎርስ ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደዚህ ነው የሚሆነው በዚህ ስትሬት ላይን ነው የሚሆነው ፎርሱ በዚህ ስትሬት ላይን ላይ ነው የሚሆነው ወይ ወደ ውስጥ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ምንም አይነት ፎርስ ሊኖር አይችልም በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለ ፎርስ በዚህ ላይን ላይ ብቻ ነው ሊኖር የሚችለው ሪፐርሲቭ ከሆነ ይገፋፋል along the line parallel to this attractive ከሆነ ደግሞ towards each other attract ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርስ F12 ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው force exerted on q1 by q2 ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ፎርስ ነው ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው ሲሚላርሊ እዚህ ጋርም ስንመጣ q1 አለኝ እዚህ ጋር q2 እዚህ ጋር ነው ያለው q2 ላይ ኤግዛክት የሚደረገው ፎርስ ስለምንፈልግ q2 ምንድነው የሚያደርጋት ወይ ከዚህ ቦታ ነው የሚገፋታል ከዚህ ቦታ ወደዛ ይገፋታል ወይ ደግሞ ከዚህ ቦታ ወደ ራሱ ይስባታል ስለዚህ ከዚህ ቦታ ላይ ተነስቼ ፎርሱ ወይ ወደ ውጪ ድሮ አደርጋለሁ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ ድሮ አደርጋለሁ ሪፐልሲቭ ከሆነ የሚገፋፉ ከሆነ ከዚህ ፖይንት ላይ ወደዛ ነው የምትገፋው ወደዛ ነው የማደርገው ማለት ነው ስለዚህ ሪፐልሲቭ ፎርስ ስለሆነ ወደዚህ ነው የሚሆነው F1 ብየዋለሁ ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ቻርጅ 1 ኦን ቻርጅ 2 ማለት ነው እቺን ደግሞ ስፈልግ ከዚህ ፖይንት እዚህ ጋር ነው እቺ ፖይንት ሶርስ ፖይንት ናት እቺ ደግሞ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናት በq2 q1 ላይ ኤግዘርት የሚደረገውን ፎርስ ነው ፈልገው እቺ ፖይንት በq2 አማካኝነት ምንድነው የምትሆነው ወይ አትራክት የምትደረገው ወይ ደግሞ ትገፋለች ስለዚህ ላይክ ቻርጅ ስለሆኑ ከዚህ ፖይንት ተነሳ ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደዚህ ነው የምትገፋው ከዚህ ፖይንት ጋር ተነሳ የምትገፋው ወደዚህ ገፋችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የተገፋበት ኃይል ማለት ነው F12 force exerted by charge 2 on charge 1 at this point ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ አሁን ላይክ ቻርጅ ሲሆኑ ነው እዚህ ጋር ሁለተኛው አንላይክ ቻርጅ ሲሆኑስ አንላይክ ቻርጅ ደግሞ ከሆኑ ደግሞ if ሁለተኛው ማለት ነው if q1 and q2 are unlike charges the force between them is attractive በሁለቱ መካከል ያለ ፎርስ ምንድነው የሚሆነው አትራክቲቭ ፎርስ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንመልከት ለምሳሌ ይሄ q1 ፖዚቲቭ ነው q2 ኔጌቲቭ ነው ይሳሳባሉ አሁን q1 q2ን በምን ያህል ፎርስ ነው የሚጎትታት ወይ ደግሞ የሚገፋት የሚለውን ነው የምናየው q1 ፖዚቲቭ ነው q2 ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ስለሚሳሳቡ ከዚህ ፖይንት ተነስቶ እቺን ቻርጅ 2 ምንድነው የሚያደርገው ወደ ራሱ ነው ይስባት along this line ስለዚህ ይሄ ፎርስ F1 ማለት ፎርስ exerted by q1 on q2 ማለት attractive ፎርስ ነው አሁን ደግሞ q2 ደግሞ q1ን ምንድነው የምታደርገው ወደ ራሱ አትስባታለች ስለዚህ ከዚህ ፖይንት ጋር ተነሳ ነው የምትስባት ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ነው የምትስባት ስለዚህ ከዚህ ፖይንት ተነስተን ወዴት ነው ድሮ የምናደርገው ወደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው that is F12 ማለት force exerted by charge 2 on charge 1 F12 ደግሞ ማለት force exerted by charge 1 on charge 2 ይሄ ፎርስ ምን አይነት ፎርስ ነው አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው ይሄኛው ፎርስ አትራክቲቭ ፎርስ ነው ይሄኛው ፎርስ ነው ምንድነው ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው ይሄኛው ደግሞ አትራክቲቭ ፎርስ ነው ይሄንን ካየን ሁለት ቻርጆች ቢሰጡን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ቢሰጠን በዚህ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና በኔጌቲቭ ቻርጅ መካከል ያለ ፎርስ
ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ከሆነ አትራክቲቭ ፎርስ ነው። ፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ሪፐልሲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሪፐልሲቭ ይሆናል። ሌላው ቻርጆቹ ሶስት ቢሆኑስ? we can apply superposition principle። ሶስት ቻርጆች ቢኖሩ ኢን ስፔስ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ሶስት ቻርጆች ቢኖሩ ከሶስቱ ቻርጆች አንደኛው ቻርጅ ላይ ሁለቱ ቻርጆች ኤግዘርት የሚያደርጉትን ፎርስ ብንጠየቅ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን እንመልከት እስኪ። እሺ እስኪ ኤግዛምፕል እንስራና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ኤግዛምፕል two charges q1 is equal to 2 microcoulomb and q2 is equal to 3 microcoulomb are separated by 50 centimeter. Find the magnitude of the electrostatic force between them ነው የሚለው። ሶሉሽን የመጀመሪያው ከመስራታችን በፊት ምን ማድረግ ነው? ጥያቄውን መረዳት ነው። ጥያቄውን በደንብ ደጋግመን ማንበብ አለብን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጊቭን ማውጣት ነው። ጊቭናችን ምንድነው ነው? q1 ስንት ነው? 2 microcoulomb 2 microcoulomb ማለት 2 times 10 to the power of -6 micro ማለት 10 to the power of -6 ኩሎም ስለሚሆን ማለት ነው። q2 ደግሞ ማለት ስንት ነው? 3 microcoulomb 3 times 10 to the power of -6 coulomb r is equal to 50 centimeter ይላል። ይሄ ማለት ስንት ነው? 0.5 ሜትር 0.5 ሜትር ወደ ኤ ሳይን መቀየር ስላለበት ማለት ነው። q1 እዚህ ጋር ያለኝ q2 ደግሞ እዚህ ጋር አለኝ። ሁለቱም ፕላስ ፕላስ ናቸው and r አለኝ በሁለቱ መካከል ስንት ነው? 0.5 ሜትር ሰፓሬሽን አለኝ። ስለዚህ how large is the force between q1 and q2 ነው። k ይታወቃል፣ ጊቭናችን k ይታወቃል፣ ኮንስታንት ነው። 9 times 10 to the power of 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኩሎም ስኩዌር ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? the magnitude of the force, the magnitude of the electrostatic force between q1 and q2 is equal to k times q1 q2 divided by r square ይሆናል። this is equal to k ስንት ነው? 9 times 10 to the power of 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኩሎም ስኩዌር ይሆናል times q1 ማለት 2 times 10 to the power of -6 coulomb q2 3 times 10 to the power of -6 coulomb divided by r square 0.5 square 0.5 meter square this is equal to 9 times 2 times 3 2 times 3 times 10 to the power of 9 አለኝ times እዚህ ጋር 10 to the power of -6 times 10 to the power of -6 አለኝ 10 to the power of -12 ይሆናል። ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኩሎም ስኩዌር times ኩሎም ስኩዌር እዚህ ጋር ኩሎም ስላለኝ ይጣፋል ማለት ነው። ዲቫይድ ባይ 0.5 ስኩዌር ማለት ስንት ይሆናል? 0.25 ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይጣፋልኛል። 0.5 ማለት 1/4 ማለት ነው። 1/4 ፎርስ ወደ ላይ ስትወጣ ስንት ይሆናል? 8። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 9 times 2 times 3 times 4 times 10 to the power of ይሄ ደግሞ ኤክስፖነንቱ ስለሚደመር -3 ኒውተን ይሆናል። 10 to the power of 9 times 10 to the power of -12 ማለት from ኤክስፖኔንሻል ነው። 10 to the power of -12 ማለት ምን ማለት ነው? 10 to the power of 9 minus 12 ማለት ነው። this is equal to 10 to the power of -3 ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ይሄ 2 ጊዜ 3 6 በ4 24 24 ሲባዛ በ9 9 ሲባዛ 24 times 10 to the power of -3 ኒውተን ይላል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9 በ4 36 3 አለኝ 9 ጊዜ 2 18 21 216 times 10 to the power of -3 ኒውተን or this is equal to 0.216 newton. This is the magnitude of the electrostatic force between the two charges. በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለ magnitude of force this much ነው ማለት ነው። this much ነው። እሺ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ እንስራ እስኪ። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ምንድነው የሚለው? two charges q1 is equal to -5 microcoulomb and q2 is equal to 4 microcoulomb are
separated by 1 meter. Find the magnitude of the force ነው የሚለው given q1 ስንት ነው minus 5 microcoulomb q2 4 microcoulomb separated by 1 meter. K ይታወቃል 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square ነው። ይሄ ደግሞ q1 እዚህ ጋር ላይ ኔጌቲቭ ነው q2 ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ፖዚቲቭ ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ስንት ነው 1 ሜትር 1 ሜትር። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ፎርስ ምን አይነት ፎርስ ነው? ፎርሱ አትራክቲቭ ፎርስ ነው። እንደምናውቀው አንላይክ ቻርጅ ከሆኑ በሁለቱ መካከል የሚኖረው ፎርስ አትራክቲቭ ፎርስ ነው። ስለዚህ from Coulomb's law magnitude of force is equal to simply K times Q1 Q2 divided by R square. K 9 times 10 to the power of 9. አሁን ሁሉም በኤ ሳይን ስለተቀመጡ ምንም ችግር የለውም ማለት ማድረግ ይችላል። -5 times 10 to the power of -6 Coulomb ነው። 4 times 10 to the power of -6 Coulomb ነው። ይሄ ደግሞ 1 ሜትር ነው። ስለዚህ 9 times 10 to the power of 9 times Q1 ስንት ነው? -5 absolute value of -5 times 10 to the power of -6 times 4 times 10 to the power of -6 ይሄ ማለት ነው divided by R square. This is equal to 9 times the absolute value of -5 ማለት ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው 5 ሲባዛ በ4 20 ነው 20 times 10 to the power of -3 ይሆናል። እዚህ ጋር 10 to the power of 9 አለኝ፣ እዚህ ጋር 10 to the power of -12 አለኝ። ስለዚህ 10 to the power of -3 ይሆናል divided by R square. R ስንት ነው? 1 ሜትር ነው። እዚህ ጋር 1 ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? 1 ሜትር or 1 ስኩዌር 1 ይሆናል። 9 ሲባዛ በ20 ስንት ይሆናል? 18 180 180 ሲባዛ 10 to the power of -3 ኒውተን። ይሄ ማለት ስንት ነው? 0.18 ኒውተን ይሆናል። this is the magnitude of the force. በሌላ አባባል ደግሞ or simply force is equal to K times Q1 Q2 divided by R square አድርጋችሁ ብትሰሩ K ስንት ነው? 9 times 10 to the power of 9 times Q1 -5 times 10 to the power of -6 times Q2 4 times 10 to the power of -6 divided by R1 square 1 meter square ዩኒቱን ስለተወቁት ማለት ነው። ስንት ይሆናል ይሄ? 9 times 10 to the power of positive 9 times -5 times 4 ማለት -20 times 10 to the power of እዚህ ጋር -6 አለኝ፣ እዚህ ጋር -6 አለኝ -12 ይሆናል ማለት ነው። divided by 1 ስኩዌር ማለት 1 ነው የሚሆነው። 9 ሲባዛ -20 ማለት ስንት ይሆናል? -180 times 10 to the power of -3 ኒውተን ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ስንት ነው? -0.18 ኒውተን ይሆናል this force. ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው? the negative sign shows that here the negative sign shows that the force is attractive. ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው? ፎርሱ አትራክቲቭ ፎርስ መሆኑን ነው። but the magnitude of the force ስንት ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ሳይኑ እንዳለ ተሰውቶና ኔጌቲቭ ሳይኑ የሚያሳየው አትራክቲቭ መሆኑን ነው። ስለዚህ the magnitude of the force this implies the magnitude of the force is simply 0.18
18 ኒውተን እንዳለ ስንት ወስዳላችሁ ማለት ነው because ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው only ፎርሱ አትራክቲቭ መሆኑን ነው the nature of the force መሆኑን ነው ፖዚቲቭ ቢሆን ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ነው ማለት q1 እና q2 ላይክ ቻርጅስ ናቸው ማለት ነው ላይክ ቻርጅስ ናቸው either ፖዚቲቭ or ኔጌቲቭ ማለት ነው አንላይክ ቻርጅስ ከሆኑ ሁለቱ ቻርጆች ማለት ነው ፕሮዳክታቸው ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው the negative sign shows that the force between the charge is negative attractive force ማለት ነው attractive force ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው ፎርስ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው either repulsive or Ethio-Hahu tutorials. እሺ let's consider there are two charges ሁለት ቻርጆች አሉ እንበል ሁለት ቻርጆች አሉ እነዚህ ሁለት ቻርጆች ላይክ ቻርጅስ ናቸው either positive or negative ማለት ነው ሁለት ቻርጆች አሉ ላይክ ቻርጅስ ናቸው እነዚህ ቻርጆች by some distance are separate ተደርገዋል ሶስተኛ ቻርጅ የት ጋር ብናስቀምጥ let's assume that a third charge be placed somewhere የሆነ ቦታ ላይ እናስቀምጥ የት ጋር ብትቀመጥ እቺ ሶስተኛ ቻርጅ ፎርሱ ዜሮ ይመጣል ነው ኔት ቻርጅ ብንፈልግ ማለት ነው ለምሳሌ ሶስተኛ ቻርጅ ወስደን እዚህ ጋር ብናስቀምጥ somewhere እዚህ ጋር ብናስቀምጥ or እዚህ ጋር ብናስቀምጥ ፎርሱ ኔት ፎርሱ ሶስተኛ ቻርጅ ላይ የት ጋር ይሆናል ነው ለምሳሌ q1ን q3ን እዚህ ጋር አስቀምጣት let's put q3ን እዚህ ጋር አስቀምጣት እቺ q3 ፖዚቲቭ ቻርጅ ናት ብለን እንውሰድ እቺ q3 ፖዚቲቭ ናት what is the net force exerted on q3 by q1 and q2 አሁን መጀመሪያ እስኪ ፖዚቲቭን ብቻ ብንወስድ እና ሶስቱም ቻርጆች ፖዚቲቭ ናቸው q1 q2 q3 ፖዚቲቭ ቻርጆች ናቸው assume that magnitude of q1 and magnitude of q2 are the same q or magnitude of q3 እናድርገውና እስኪ q ተመሳሳይ ነው ሶስቱም ቻርጆች ተመሳሳይ ቢሆኑ ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ቢኖራቸው ምንድነው የሚሆነው find the net force on q3 by q1 and q2 በq1 እና በq2 ኤግዛክት የሚደረግ ኔት ፎርስ ስንት ነው ምንድነው ምን ያህል ነው ተብላችሁ ይጠይቃችሁ assume that the distance between q1 and q3 x በሉት እስኪ እቺኛዋን ዲስታንስ ማለት ነው እቺን ዲስታንስ x ናት ብላችሁ ብትወስዱ አሁን እዚህ ጋር ሳለው q1 እዚህ ጋር ላይ q3 እዚህ ጋር አለችኝ ፕላስ ናት ይሄን ፕላስ ነው q2 ደግሞ እዚህ ጋር አለችኝ ፕላስ ናት ከዚህ እስከዚህ x ነው ማለት ከዚህ እስከዚህ r ነው ከዚህ እስከዚህ x ነው ማለት ከዚህ እስከዚህ ምን ይሆናል ከዚህ እስከዚህ r minus x ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው የሚሆነው በዚህና በዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ r minus x ነው የሚሆነው ይሄኛው x ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ምን ስለሆነ ማለት ነው r ስለሚሆን ማለት ነው አሁን q3 ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ q1 እና q3 ምንድናቸው ፖዚቲቭ ናቸው ምን አይነት ፎርስ ነው የሚሆነው ሪፐልሲቭ ነው ማለት q1 q2 ምንድነው የሚያደርጋት እቺን q2 ወዴት ነው የሚገፋት ወደዚህ ነው የሚገፋት ይሄ ማለት F31 force exerted by q1 on q3 ማለት ነው q2 ደግሞ q3 ምንድነው የምታደርገው አሁን q3 ላይ ኤግዘርት የሚያደርጉትን ሁለቱ ቻርጆች ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋሉ ይጎትታሉ ወይ ደግሞ ይገፋሉ q2 ደግሞ q3 ምንድነው የምታደርጋት ትገፋታለች ወዴት ነው የምትገፋት ላይክ ቻርጅ ስለሆኑ ማለት ነው ፖዚቲቭ ስለሆኑ ትገፋፋለች ወዴት ነው የምትገፋት ወደዚህ ነው የምትገፋት ከዚህ ፖይንት ተነሳ ወደዚህ ነው የምትገፋት along this line ማለት ነው this is F32
F31 ማለት force on Q3 by Q1 F32 ደግሞ ማለት force on Q3 by Q2 ማለት ነው። አሁን እንመልከት እስኪ ሁለቱም ፎርሶች እንመልከት F31 እና F32 ብንመለከት ምንድነው ነው አንደኛው ቱ ዘ ራይት ነው ሌላኛው ቱ ዘ ሌፍት ነው። እዚህ ጋር ናት ያለችው Q3 አንደኛው ፎርስ ወዴት ነው ያለው ወደዚህ ነው ያለው F31 ምን ነው ይሄን ነው F32 ደግሞ ማለት ወዴት ነው ያለው ወደዚህ ነው ያለው F32 ደግሞ ማለት ወደዚህ ነው ያለው። ሁለቱ ፎርሶች ምንድናቸው they are opposite to each other አንዱ ያንዱ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ አክቲንግ ኦን Q3 ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው? እሺ the net force acting on Q3 ማለት መጀመሪያ ላይ net force acting on Q3 F3 የምንለው this is net force on Q3 ማለት from vector addition F31 plus F32 ማለት ነው። ሁለቱ ፎርሶች ግን ተቃራኒ ስለሆኑ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ዲፈረንስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ F3 ማለት ምን ማለት ነው F31 minus F32 ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒ ስለሆኑ ማለት ነው። F31 ምንድነው እሱ የሚሆነው F31 ማግኒቲዩድ ነው። F31 ማለት ማግኒቲዩድ ነው በQ1 እና በQ3 መካከል ያለ ፎርስ ማለት ነው። K times Q1 Q3 divided by R13 square በQ1 እና በQ3 መካከል ያለ ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው K times Q1 Q2 Q3 እኩል ናቸው ማለት ምን ይሆናል Q ስኩዌር ይሆናል divided by or KQ square ልበለው KQ square divided by X square ይሆናል that is the magnitude of the force between Q1 and Q3 በQ1 እና በQ3 መካከል ያለ magnitude of force ይሄ ነው። በQ2 እና በQ3 መካከል ያለ ደግሞ ፎርስ F32 ማለት ደግሞ ማለት ነው K times Q2 Q3 divided by R23 square ይሄ ማለት ነው K times Q2 እና Q3 እኩል ማግኒቲዩድ ስላላቸው Q times Q ነው የሚሆነው Q square ይሆናል Q square divided by R23 ማለት በቻርጅ 2 እና በቻርጅ 3 መካከል ያለ ዲስታንስ ማለት ነው R minus X ነው R minus X the whole square ይሆናል። እነዚህ ሁለት ፎርሶች አሉኝ ማለት ነው። therefore F3 ማለት ሶስተኛው ቻርጅ ላይ Q3 ላይ ኤግዛክት የሚደረግ ፎርስ ማለት F31 minus F32 ነው። F31 ማለት ይሄ ነው K times Q square divided by X square minus F32 ደግሞ ማለት K times Q square divided by R minus X the whole square ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ማለት ነው this is the net force acting on Q3 by Q1 and Q2 በQ1 እና በQ2 ኤግዘርት የሚደረግ net force this much ነው የሚሆነው። if the net force acting on Q3 is 0 Q3 ላይ ኤግዘርት የሚደረግ net force 0 ቢሆን ምን ማለት ነው if the net force on Q3 is 0 ቢሆን ምን ይሆናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው that is F is equal to 0 ማለት ነው F3 is equal to 0 ማለት ነው F0 ነው ማለት 0 is equal to K times Q square divided by X square minus K times Q square divided by R minus X the whole square ይሆናል። ይሄንን ወደዚህ ብናመጣው ምን ይሆናል አንዱ የኛው ኔጌቲቭ የነበረው ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኤክስን እንፈልጋለን የት ጋር ብትቀመጥ እቺ ቻርጅ ሶስተኛው ቻርጅ የት ጋር ብትቀመጥ ኔት ፎርሱ 0 ይመጣል የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። እሺ እስኪ እንየው ለዚህ እቺኛው ምን ትሆናለች ማለት ነው ወደዚህ ስትመጣ ፕላስ ነው የምትሆነው K times Q square divided by R minus X
the whole square is equal to k q square divided by x square ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይቀርናል። ስለዚህ k x square k q square እዚህ ጋር k q square አለኝ። ይሄ ማለት ነው 1 over r minus x the whole square is equal to 1 over x square አለኝ ማለት ነው። በገለብጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? r minus x the whole square is equal to x square ይሆናል። ገለበጥኩት። ይሄ ማለት ነው a over b is equal to c over d ማለት b over a is equal to d over c ማድረግ ይችላል። ያንን ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ እንደዚህ ቢሆን ምን ማለት ነው ይሄኛው? applying binomial expansion a minus b the whole square ማለት ምን ማለት ነው? a square minus 2ab plus b square ስለሚሆን ይሄኛው ደግሞ የዛሬን ፎርም ስላለው r square minus 2rx plus x square is equal to x square ይሆናል። r square minus 2rx is equal to x square minus x square ይሄን ወደዛው ወሰድኩት። r square minus 2rx is equal to 0 ይሆናል። ይሄን ወደዛው ወሰድ 2rx is equal to r square ይሆናል። ይሄን ወደዛው ወሰድኩት 2rx ይሆናል is equal to r square ጋር እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ r እዚህ ጋር አንድ ያጠፋልኝና 2x is equal to r ይሆናል። x is equal to r over 2 x is equal to r over 2 ሁለት ቻርጆች given two like charges of same magnitude ሁለት ቻርጆች እኩል ማግኒቲዩድ እና አንድ አይነት ሳይን ካላቸው ሶስተኛ ቻርጅ ወስደን ሚድዌይ አማካይ ቦታ ላይ ማለት በሁለት ቻርጆች መካከል አማካይ ቦታ ላይ ብናስቀምጥ the net force acting on the third charge ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ያንን ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? given two like charges of same magnitude ሁለት ቻርጆች አንድ አይነት ሳይን እና ሴም ማግኒቲዩድ ቢኖራቸው given two like charges of same magnitude separated by a distance r ቢኖረን distance r አለን given two like charges of same magnitude separated by a distance r በአንድ ሁለት ቻርጆች አሉን like charges ናቸው። ሁለት ቻርጆች አንደኛው q1 ሌላኛው ደግሞ q2 ነው። plus or minus positive or negative ማለት ነው and separated by some distance r. If a third charge is placed at midpoint እዚህ ጋር ነው ጥያቄው if a third charge of any sign and magnitude a third charge of any sign and magnitude is placed midway between them it experiences ሁለት ቻርጆች ቢሰጡን q1 እና q2 like charges ናቸው either positive or negative ናቸው separated by some distance r. ሶስተኛ ቻርጅ ወስዳችሁ if a third charge of any sign and magnitude ፖዚቲቭ ልትሆን ትችላለች፣ ሶስተኛው ቻርጅ ኔጌቲቭ ልትሆን ትችላለች። ምንም የሚያመጣው ዲፈረንስ የለም። ማግኒቲዩዷ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ማግኒቲዩዷ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ምንም የሚያመጣው ዲፈረንስ የለም። ሶስተኛ ቻርጅ ኤኒ ቻርጅ አመጣችሁ ሶስተኛ ቻርጅ ሚድዌይ እኩል ቦታ ላይ ማለት ነው ሁለቱ ቻርጆች እኩል ቦታ ላይ ብታስቀምጡ it experiences zero net force። ይሄ ማለት ነው the net force on the third charge becomes zero ማለት ነው። ከዛ ከሚድዌይ ውጪ ግን ብታስቀምጡ at a point አሁን በሁለቱ ቻርጆች መካከል ነው ያልኩት። በሁለቱ ቻርጆች መካከል between the two charges ነው ያልኩት።
በሁለቱ ቻርጆች መካከል ግን ከሚድዌይ ውጪ ወይ ወደ ኪ1 ቀረብ ብላችሁ ወይ ደግሞ ወደ ኪ2 ቀረብ ብላችሁ ከአማካይ ቦታ ከሚድ ፖይንቱ ውጪ ብታስቀምጡችን ቻርጅ ኔት ፎርሱ ዜሮ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። if the surcharge if a surcharge is placed at any point between them except the midpoint, the net force on it can never be charge. If a surcharge is placed at any point between them, both charges መካከል ማለት ነው between them ታስቀምጣላችሁ except the midpoint ከሚድፖይንት ውጪ ብታስቀምጡ ማለት ነው። ከሚድፖይንት ውጪ ብታስቀምጡ እቺን ሶስተኛ ቻርጅ net force acting on the surcharge can never be ዜሮ አይመጣም። የመጀመሪያው ላይ ሚድፖይንት ምንለው እዚህ ጋር ነው። ሰሜን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዚህም r over 2 ከዚህም r over 2 ማለት ነው። ከዚህ r over 2 ነው። ከዚህ r over 2 እሺ ከዚህ እስከዚህ r over 2 ከዚህ r over 2 ብያችኋለሁ። እቺ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ያስቀምጣችኋት እቺ ሶስተኛ ቻርጅ q3 ማለት ነው። q3 እዚህ ጋር ስታስቀምጡ ሚድዌይ ላይ ስታስቀምጧት በኔት ፎርስ አክቲንግ ኦን q3 ዜሮ ይመጣል። if and only if q1 and q2 are አንደኛ ላይክ ቻርጅ መሆን አለባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሴም ሳይን መሆን አለባቸው፣ ሴም ማግኒቲዩድ ሊኖራቸው ይገባል። ሴም ማግኒቲዩድ ኤንድ ላይክ ቻርጅ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ላይክ ቻርጅ ኤንድ ሃቭ ሴም ማግኒቲዩድ ከሆኑ ሶስተኛዋን ቻርጅ ሚድዌይ ብታስቀምጧት እቺ ማለት ሚድ ፖይንት ናት። this is mid point ላይ ብታስቀምጡ በኔት ፎርስ አክቲንግ ኦን q3 ዜሮ ይመጣል። ግን ከዛ ውጪ ከዚህ ፖይንት ውጪ እቺን q3 somewhere እዚህ ጋር ኦር እዚህ ጋር between ያልኩት ከውጭ አላልኩም፣ እዚህ ጋር ኦር እዚህ ጋር ኦር እዚህ ጋር ኦር እዚህ ጋር somewhere ብታስቀምጡ ኔት ፎርሱ ዜሮ አይመጣም ማለት ነው። ይሄ ለሁለት ቻርጆች ኢኳል ማግኒቲዩድ ኤንድ ሴም ሳይን ሲሆኑ ነው። ኢኳል ቻርጅ ኤንድ ሴም ሳይን ሲሆኑ ነው። what if unequal ማግኒቲዩድ ቢኖራቸውስ? የተለያየ ማግኒቲዩድ ቢኖራቸውስ ምንድነው የሚሆነው? እሺ ሁለተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ይሄ እኩል ማግኒቲዩድ እና አንድ አይነት ሳይን ያላቸው ቻርጆች ቢኖሩ ሚድዌይ ሌላ ቻርጅ አምጥተን ብናስቀምጥ ያቺ ቻርጅ ዜሮ ኔት ፎርስ ኤክስፒሪየንስ አደርጋለች ወይም ደግሞ ያቺ ቻርጅ ኢን ኢኩሊብሪየም ትቀመጣለች ነው። ከዛች ፖይንት ውጪ ግን somewhere እዚህ ጋር ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ብታስቀምጡ ኔት ፎርሱ ዜሮ አይመጣም። አሁን ደግሞ given two like charges of different magnitudes አሁን ደግሞ ላይክ ቻርጆች ናቸው ፕላስ ፕላስ ኦር ማይነስ ማይነስ ናቸው ግን የተለያየ ማግኒቲዩድ አላቸው። assume እዚህ ጋር q1 magnitude of q1 is greater than magnitude of q2 የq1 ማግኒቲዩድ ከq2 ይበልጣል። ለምሳሌ ይሄ 10 ማይክሮኩሎም ሊሆን ይችላል፣ ይሄኛው ደግሞ 5 ማይክሮኩሎም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 10 ይበልጣል ከ5 ማለት ነው። የዚህ ማግኒቲዩድ ከዚህ ይበልጣል። ስለዚህ ሶስተኛዋን ቻርጅ የት ጋር ብናስቀምጥ ኔት ፎርሱ ዜሮ ይሆናል ነው። ሚድዌይ አይሆንም። ለምሳሌ እቺን ፖይንት ብንወስድ this is the mid point እቺን ፖይንት ብንወስድ እቺ ፖይንት ማለት ሚድ ፖይንት ናት። q3 አመጣችሁ እዚህ ጋር ብታስቀምጡ ኔት ፎርሱ ዜሮ አይመጣም። ለምን? q1 እና q2 የተለያየ ማግኒቲዩድ ስላላቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ማግኒቲዩድ ቢኖራቸው q3 እዚህ ጋር ስታስቀምጡ ኔት ፎርሱ ምን ይሆን ነበር? ዜሮ ይሆን ነበር። አሁን ግን ዜሮ አይሆንም እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የት ጋር ነው የሚሆነው? ኔት ፎርሱ ዜሮ የሚሆነው ወዴት ነው? close to a charge with smaller magnitude q1 ይበልጣል አይደል? q1 ስለሚበልጥ ኔት ፎርሱ ዜሮ የሚሆነው ወዴት አካባቢ ነው? somewhere እዚህ አካባቢ ማለት ነው። somewhere እዚህ አካባቢ ታስቀምጧት ሶስተኛውን ቻርጅ
net force acting F3 on Q3 can be 0 ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው እቺን ፖይንት እዚህ ጋር ብታስቀምጧት ከዚህ ወደዚህ ብታስቀምጧት ከዚህ ወደዚህ ብታስቀምጧት እዚህ ጋር ብታስቀምጧት ለምሳሌ የኪ1 ማግኒቲዩድ ይበልጣል ሰፓሬሽን ዲስታንሱ ደግሞ ይቀንሳል ፎርስ ማለት ደግሞ ማለት ነው ብለናል ፎርስ ማለት k times q1 q2 divided by r square ነው አይደል አሁን q3 እዚህ ጋር ብታስቀምጧት እዚህ አካባቢ ብታስቀምጧት በq3 እና በq1 መካከል ያለው ዲስታንስ ትንሽ ነው q1 ደግሞ ትልቅ ነው በq3 እና እቺን ቻርጅ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ በq2 እና በq3 መካከል ያለው ዲስታንስ ደግሞ ስትመለከቱ ትልቅ ነው q2 ደግሞ ከq1 ታንሳለች ስለዚህ ከላይ ያለው ትንሽ ነው ከታች ያለው ደግሞ ትልቅ ነው ኮሸንቱ ትልቅ ስለሚያነስ ኔት ፎርሱ ከዚህ ወደዚህ ሊሆን አይችልም ኔት ፎርሱ 0 የሚሆነው ወዴት ጋር ነው ወደ ትንሽ ማግኒቲዩድ ወዳለው ቻርጅ ማለት ነው ክሎዝ ቱ the charge with smaller magnitude እዚህ ጋር ደግሞ ብንመጣ አሁንም እዚህ ጋር ላይክ ቻርጅ ናቸው ላይክ ቻርጅስ ኦፍ ዲፈረንት ማግኒቲዩድስ ናቸው ፕላስ ማይነስ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር if magnitude of q1 is less than magnitude of q2 አሁን ደግሞ የq1 ማግኒቲዩድ ከq2 ደግሞ ቢያንስ የት ጋር ነው የሚሆነው ኔት ፎርሱ ነው ሚድ ዌይ የምንለው somewhere እዚህ ጋር ነው ይሄ ማለት ሚድ ፖይንት የምንላት ነው q3 ወደ ትልቁ ቻርጅ ብናስቀምጥ ኔት ፎርሱ 0 አይመጣም ወዴት ነው መጠቃት ያለበት ወደ ትንሽ ማግኒቲዩድ ወዳለው ቻርጅ ነው ስለዚህ ሶስተኛው ቻርጅ ጋር ነው መቀመጥ ያለባት somewhere close to the charge with smaller magnitude q3 እዚህ አካባቢ ታስቀምጡ net force on q3 can be 0 ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው as a remark ብናስቀምጥ if two charges Anantan Lamagis Enaho Matanel Ethio-Hahu tutorials for two like charges of different magnitudes separated by a distance r two charges of different magnitudes separated by some distance r በr ዲስታንስ ሰፓሬት ቢደረጉ ማለት ነው በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ r ቢሆን እስከዚህ ያለው ይሄ ደግሞ ሚድዌይ ቢሆን ሚድዌይ ብትቀመጥ እቺ ሶስተኛው ቻርጅ 0 አትመጣም ብለናል the net force on a third charge b0 ሶስተኛ ቻርጅ ላይ 0 የሚሆነው ኔት ፎርሱ ቻርጇ የት ብትቀመጥ ነው ቻርጇ በሁለቱ ቻርጆች መካከል ግን ወደ ትንሽ ማግኒቲዩድ ወዳለው ቻርጅ ቀርብ ብላ ስትቀመጥ ማለት ነው the net force on a third charge b0 if the third charge is placed between the charges close to the charge with small magnitude ወዳለው ቻርጅ ጠጋ ብላ ስትቀመጥ the net force acting on the charge b0 እዚህ ጋር ስንመለከት ለምሳሌ q1 ከq2 ስለሚበልጥ ወደ q2 ቀረብ ብላ ስትቀመጥ ነው ኔት ፎርሱ 0 የሚመጣው ማለት ነው ኤግዛክትሊ የቱ ጋር ነው የሚለው ነገር ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ q2 ከq1 የሚበልጥ ከሆነ q3 የት ጋር መቀመጥ አለበት ወደ q1 ቀረብ ብላ መቀመጥ አለባት ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ምን ትሆናለች ማለት ነው the net force can be 0 ስለዚህ ሁለት ላይክ ቻርጅስ ቢሰጧቸው እኩል ማግኒቲዩድ ካላቸው መካከል ላይ ሌላ ቻርጅ ቢቀመጥ 0 የሚሆነው እዛ ሶስተኛው ቻርጅ ላይ ቻርጁ የት ጋር ቢቀመጥ ነው ሚድዌይ መካከል ላይ ቢቀመጥ ማለት ነው ከዛ ውጪ ከተቀመጠ ኔት ፎርሱ 0 አይመጣም እዚህም ጋር ስንመጣ ሁለቱ ቻርጆች የተለያየ ማግኒቲዩድ ካላቸው q1 እና q2 ሶስተኛውን ቻርጅ አመጣችሁ ሚድዌይ ብታስቀምጡ ኔት ፎርሱ 0 አይመጣም ለምን የተለያየ ማግኒቲዩድ ስላላቸው ማለት ነው ስለዚህ የት ጋር ነው መቀመጥ ያለበት ወደ ትንሽ ማግኒቲዩድ ወዳለው ቻርጅ ቀረብ ብሎ መቀመጥ አለበት ማለት ነው so that the net force acting on the charge becomes 0 ማለት ነው ቀጣይ ያሉ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ቀጣይ ኢንፎርሜሽኖች ሲለቀቁ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ እኛን እየተከታተላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ላይክ እና ሼር ደግሞ ስታደርጉ ለጓደኞቻችሁ ትደርሳላችሁ ጓደኞቻችሁ ያን የእናንተ ላይክ ሼር በማየት ይቀላቀላሉ ብዙ ተማሪዎች ጋር መድረስ እንችላለን እኛንም ደግሞ ታበረታቱናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በተለየ ኳሊቲ በተለየ ጥራት መምጣት እንድንችል
እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። እሺ ኩሎምብስ ሎው ይሄን ይመስላል። ሁለት ቻርጆች ለምሳሌ if they are separated by some distance r ፎርሱ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው ፎርስ either repulsive or attractive ሊሆን ይችላል የሚለውን አይተናል። የጥያቄ ፕሮግራም ራሱን የቻለ ይኖርናል። ያው እዚህ ጋር ምንድነው ማሳያ ነው። አይዲያውን እንድትረዱት ነው፣ ኮንሰፕቱን እንድትረዱት ነው። ኮንሰፕቱን ከተረዳችሁት፣ አይዲያውን ከተረዳችሁት ጥያቄዎቹ ቀላል ናቸው። በጥያቄ ምናምን ነገር ማየቱ ቀላል ነው። ስለዚህ ዋናው ምንድነው ኮንሰፕት ነው። ፊዚክስ ደግሞ ማለት ኮንሰፕት ስለሆነ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ አድርጎ ዘን ጥያቄ ስንሰራ በጣም ሞር ግልጽ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ግልጽ እየሆነ ይመጣል። ኔክስት የምንመለከተው ምንድነው ኤሌክትሪክ ፊልድ እንመለከታለን ማለት ነው። በኔክስት ክላሳችን ኤሌክትሪክ ፊልድ ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ወይም ደግሞ ፎርሱ ከየት መጣ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። የዛሬውን ክላስ በዚህ እናበቃለን። ኔክስት ኤሌክትሪክ ፊልድ እንጀምራለን።